أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاللهم نجنا من النار بعفوك، وأدخلنا الجنة برحمتك يا عزيز يا غفار. أيها الإخوة الكرام، لا نزال بفضل الله عز وجل نتكلم عن سيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة. فهذا الصحابي قام بالهجرتين، هاجر من مكة إلى الحبشة، ثم هاجر من الحبشة إلى المدينة المنورة. تكلمنا عن قصته مع سعد بن الربيع رضي الله عنه لما عرض عليه أن يقسم معه ماله وأن يزوجه إحدى زوجاته، فتعفف عبد الرحمن بن عوف ودعا بالبركة لهذا الرجل في ماله وفي أهله، وقال: دلني على السوق، فأنا تاجر ودلني على السوق. فهذا يبين لنا عفاف المؤمن واستغناءه عن الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الإنسان المسلم من شرفه وعزه استغناؤه عن الناس. اليد العليا خير من اليد السفلى. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يزرع هذه المعاني وهذه الأخلاق بين صحابته وبين المسلمين أجمعين. أيضا تكلمنا عن القصة التي وقعت لعبد الرحمن بن عوف لما سافر مع النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا لغزوة تبوك، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عبد الرحمن بن عوف. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ فصلاة الصبح فتأخر في الوضوء، فلما جاء وقدم كان المسلمون قد اختاروا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس صلاة الصبح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم والمغيرة بن شعبة متأخرين فأدركا ركعة واحدة، صلى خلف عبد الرحمن بن عوف ركعة واحدة، ثم قام وجاء بالركعة الثانية. فلما سلم الناس ورأوا النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لوحده فزعوا وخافوا وبدأوا يسبحون سبحان الله سبحان الله. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أحسنتم، قال لهم: أحسنتم، أي لم يعب على المسلمين أنهم اختاروا عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس. وهذا يبين لنا تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من مناقب عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة، شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وأنه من أهل بدر الذين قيل لهم: اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم. إذن هذا الرجل رجل عظيم ومناقبه جزيلة كثيرة. فلذلك ذات يوم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء. Inch'Allah, toujours on parle sur l'histoire et la biographie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on parle exactement
sur la biographie d'un compagnon qui était parmi les premiers compagnons qui ont embrassé l'islam, et ce compagnon s'appelle Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu wa ardah. Pour vous montrer la valeur de cet homme-là et de ce compagnon, Abu Sa'id al-Khudri, un compagnon, il va nous raconter une histoire qui s'est passée entre Abdurrahman ibn Auf et Khalid ibn al-Walid. Vous connaissez Khalid ibn al-Walid, Sayfullahi al-Masloul. Alors, كان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد. Khalid il s'est énervé et c'est comme il a insulté Abdurrahman ibn Auf. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أحدا من أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. وفي رواية قال دعوا لي أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. Un jour, il y avait un problème entre Abdurrahman ibn Auf et Khalid ibn al-Walid. Et Khalid ibn al-Walid, il s'est énervé, il a insulté Abdurrahman ibn Auf. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il s'est énervé. فقال النبي صلى الله عليه وسلم, il ne faut pas insulter mes amis. Pourquoi? Khalid ibn al-Walid, c'est pas son ami? Hein? ولكن هو هنا, le prophète صلى الله عليه وسلم, il parle des premiers. Il parle sur ses premiers compagnons. L'Inna Khalid ibn al-Walid, il s'est converti après le combat de Uhud. في صلح الحديبية. Si, في صلح الحديبية. Ça veut dire, il n'a pas participé dans le combat de Badr. Il était avec le kuffar, mais il n'a pas participé directement dans le combat. Dans le combat de Uhud, il était avec les Qurayshites. Et c'est grâce à lui que Quraysh, ils ont gagné cette bataille. Alors là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il s'est énervé contre Khalid ibn al-Walid? Parce que la valeur de Abdurrahman ibn Auf elle est plus grande que la valeur de Khalid ibn al-Walid. Pourquoi? Parce que Abdurrahman ibn Auf min as-sabiqin as-sabiqin, parmi les premiers compagnons qui ont embrassé l'islam. فلذلك قال له Wallah, si tu dépenses une montagne d'or qui ressemble à la montagne de Uhud, tu pourras jamais arriver à un poignet de mes compagnons. Si Abdurrahman ibn Auf, il a donné un poignet, vous savez, la sadaqa, des dattes ou bien d'or, et toi tu donnes une montagne, la poignée qui était donnée par Abdurrahman ibn Auf, il vaut plus cher et il a une grande valeur plus qu'une montagne de Khalid ibn al-Walid. فلذلك الله تعالى يقول في القرآن لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Les premiers musulmans, les compagnons, les premiers qui ont aidé le prophète sallallahu alayhi wa sallam à Mecca, ils étaient avec lui à Mecca, ils ont fait l'émigration avec lui, ils ont participé à tous les combats avec lui, c'est pas comme les derniers, c'est pas pareil. Allah Ta'ala يقول والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فلذلك الأوائل الذين سبقوا كانوا هم الأكثر قربا من الله والأكثر قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال له لا تسبوا أصحابي. وعن سعيد بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف فقال أثبت حراء فإنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. Le prophète alayhi salatu wa salam, un jour il était sur la montagne de Hira. فكان avec lui, il y avait avec lui Abu Bakr وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد
وعبد الرحمن بن عوف فقال النبي صلى الله عليه وسلم, il parle avec la montagne, ne bouge pas, reste stable, car il y a sur toi un prophète et un véridique et des martyrs. Il y a sur toi un prophète et un véridique et des martyrs. هذا كلهم شهداء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هؤلاء سيموتون على الإسلام بل سيموتون على الشهادة في سبيل الله عز وجل. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا منهم، اللهم ألحقنا بهم، اللهم ثبتنا على الدين يا رب العالمين حتى نلقاك. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: كان عبد الرحمن بن عوف مجدودا في التجارة. عبد الرحمن بن عوف c'était un grand commerçant. قال لما مات, quand عبد الرحمن بن عوف est décédé, لما مات, qu'est-ce qu'il va laisser comme héritage? Combien il va laisser d'héritage? عم غادي يخلي ديال الورث. قال خلف 1000 بعير, 1000 chameaux. Il a laissé après sa mort combien de chameaux? 1000 chameaux. 1000 chameaux. Si on fait 2000 € le chameau, ça fait combien? 2 millions d'euros. 2 millions d'euros là. Et là, il a laissé 1000, ça c'est après sa mort. Il a laissé 1000 chameaux. و3000 شاة, 3000 moutons. 3000 moutons. Non, c'est pas pour les chats, c'est pour le féminin et le masculin. 3000 moutons. Le mouton. Ils sont combien le mouton? Ils sont à 3 millions d'euros. Plus les 2 millions, la mosquée est complète. Le projet c'est bon. Hein? Le projet c'est bon. Hein? On parle de quoi? On parle, ça fait 14 siècles là. يعني ما تقولوش كاين شي ناس يا دي جون يكرو كي يافي دي بوفر هادو مساكين كان عندهم الملايير, c'est les milliards, on parle des millions d'euros là. Il a laissé 1000 chameaux et 3000 moutons, اسمع و100 فرس, 100 chevaux. Et vous voyez là, quand on dit 100 chevaux, c'est les chevaux arabes. Hein? La race, la vraie race. Ou c'est des chevaux qui étaient utilisés dans les combats, dans les guerres. Ça veut dire c'est des chevaux qui combattent. Un cheval, le minimum il coûte 20 000 €, hein, le cheval. Minimum. Alors imagine, 1000 chameaux, 3000 moutons et 100 chevaux. اسمع مازال عاد. وكان يزرع بالجرف على 20 ناضح. وكان عنده واحد un terrain, il a laissé un terrain d'agriculture, il a laissé un terrain pour le labourer, il utilise 20 chameaux pour labourer ce terrain. Ça veut dire combien d'hectares? Peut-être 2 hectares, peut-être 3 hectares, peut-être 10, peut-être 40. Hein? Peut-être 200 hectares, peut-être. Il utilise combien de chameaux? Il utilise 20 chameaux pour jeter les grains. Il utilise 20 chameaux, il remplit les chameaux avec les grains, il utilise pour planter, pour semer la terre. 20 chameaux. Il y avait combien d'hectares là? Plus que 200 hectares. C'est plus que 200 hectares. Hadi, c'est l'héritage qu'il a laissé après sa mort. Et combien d'hectares il a laissé? Hadi, il est arrivé à Médine, les mains vides. Vous connaissez son histoire. Il est rentré à Médine, les mains vides. وشوف
الله فلذلك قال يقول فيه الإمام ابن عبد البر يقول كان تاجرا مجدودا. Il était un homme d'affaires. C'est un homme d'affaires, un bon commerçant, un excellent commerçant. فلذلك هنا ça nous montre son héritage, ça nous montre qu'il était riche. Et tout ça, c'était son zakat. Ils sont zakat à l'heure, ils donnent sadaqa, on ne parle pas de ça. Il n'y a pas de problème. يخرج الزكاة يخرج ومع ذلك الله تعالى بارك له في ماله وبارك له في رزقه. قال الإمام الذهبي رحمه الله قلت هذا الإمام الذهبي يقول قال هذا هو الغني الشاكر. قال هذا هو الغني الشاكر. Le riche reconnaissant, c'est comme Abdurrahman ibn Auf, c'était un riche mais reconnaissant. Qui est le riche reconnaissant? Le riche reconnaissant, c'est celui qui gagne cette richesse d'une manière halal et il l'utilise dans les portes du bien, les portes de halal, et il sort zakat de son argent. هذا يتسمى غني شاكر. قال هذا هو الغني الشاكر. قال وأويس فقير صابر. أويس هذا أويس سميته أويس القرني. هذا كان هو ليس من الصحابة بل هو من التابعين. هذا الرجل هو من اليمن أويس اسمه أويس القرني. أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة ولم يره أحد ولم يدخل إلى المدينة إلا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم il a parlé de cet homme, de Ouwais, il a parlé de lui, il a raconté son histoire à ses compagnons et personne n'a vu cet homme-là. À quel moment cet homme-là il va arriver de Yémen vers Médine? C'est à l'époque de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu. Alors, هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في اليمن رجل اسمه أويس القرني كان مصابا بالبرص فدعا الله فشافاه إلا موضع درهم له هو ضار بها من لقيه منكم فليطلب منه أن يستغفر له فإن دعاءه مستجاب. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il parle de cet homme-là qui n'est pas un compagnon. قال لهم au Yémen il y a un homme qui s'appelle Ouwais. C'est quelqu'un qui était touché par une maladie de peau qui s'appelle le baras. C'est ça? La vitiligo. Le baras, c'est une maladie de peau et ça ne se guérit pas. Il n'y a pas un traitement, des médicaments, c'est rare. Mais lui, il a fait dua et Allah, il a guéri sa peau, sauf un endroit, il est resté toujours cette maladie, mais l'équivalent d'un dirham, ou bien d'un dinar. Et c'est lui qui a demandé ça. Il dit, Allah, guéris-moi de cette maladie et laisse-moi une petite trace, pour que toujours je me rappelle de cette maladie. J'étais malade, et c'est grâce à Allah, c'est Allah qui m'a guéri. Je m'entrache. Toujours, je regarde cette trace-là, il y avait au passé, ma peau elle était sale de cette maladie. Je ne pouvais même pas regarder dans le miroir. Et maintenant, voilà, toujours Minnefs Diallo. Il veut désobéir à Allah. Il dit, ittaqillah, regarde, Allah Ta'ala, shafak. فلماذا تريدين أن تعصين الله? Pourquoi tu veux désobéir à Allah et c'est Allah qui t'a guéri? Toujours, فلذلك le musulman, il ne doit jamais oublier son passé. Ton passé, miséreux, tu as vécu la misère, il ne faut jamais oublier. Aujourd'hui, tu as une voiture, tu as une maison, tu as une vie stable, tu as la carte bleue, tu as l'argent dans ta poche. Retourne-toi en arrière, 30 ans en arrière.
Tu n'avais même pas 1 euro. Tu n'as jamais rêvé de conduire une voiture. Tu n'as jamais rêvé de monter dans un avion. Tu n'as jamais rêvé de partir au pèlerinage. Tu n'as jamais rêvé de faire... Alors imagine, retourne-toi en arrière. Fallait dire que toujours le musulman, quand il retourne en arrière, il se rappelle, qu'est-ce qu'il va faire? C'est bon. L'orgueil, il va sortir de son cœur. Avec takbour, l'orgueil, il va sortir. L'égoïsme, il va sortir. Avec le ghurur, il va partir. Tu vas toujours sentir que c'est grâce à Allah. C'est Allah qui t'a facilité à gagner ça. C'est Allah qui... Imagine, tu étais malade, tu étais au coma. Donc tu cours comme un cheval. Allahu Akbar. T'as oublié? Vite, t'as oublié? Qui t'a sauvé? Imagine quand tu étais pauvre. Tu demandes même, tu veux une baguette, tu veux ça, tu veux... Subhanallah, maintenant tu es marié, et tu as des enfants, et maintenant tu dis, voilà, moi, si je veux me marier, je me marie avec 4 femmes, avec 5, avec 6. À cette voiture, ça ne me convient pas. Cette kida, ça ne me convient pas. Ah, il n'y a que ça. Le makla, ah, il n'y a que ça à la maison. Subhanallah, rappelle-toi. Falidalik, hada ouis. Il a dit, ya Allah, laisse-moi une trace. Laisse-moi une petite trace. Comme ça, toujours, je vais me rappeler que j'étais malade. Que ma peau a été sale. Je ne pouvais même pas regarder dans le miroir à cause de mon image qui était mauvaise. J'avais une mauvaise image. Et nous, des fois, vite on oublie. Quand l'épreuve, il part, quand Allah Ta'ala, il va te soulager, Allah Ta'ala, il t'ouvre les portes, qu'est-ce qu'on fait? C'est bon. Moi, je mérite ça. Et je mérite plus. Allah Ta'ala, moi, il me faut ça. Moi, je mérite la place de telle personne. Telle personne, il ne sait même pas parler, il est là. Telle personne, il ne sait même pas conduire cette voiture, il l'a conduit. Subhanallah. نعم فلذلك الإنسان المسلم دائما يتذكر حاله السابق دائما شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم à chaque fois sa foi augmente il fait la prière de nuit il صلي بالليل à la fin de sa vie il صلي jusqu'à ce que ses pieds ils vont couler de sang. Aïcha il va lui dire ya Rasulallah à part donner tes péchés pourquoi tu fais ça? Vous voulez pas que je serai reconnaissant envers mon Seigneur? Alors nous aussi on doit faire ça. Tu dois toujours, Allah Ta'ala يقول لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Si tu es reconnaissant envers Allah, Allah Ta'ala il va bénir ta santé, il va bénir ta science, il va bénir ton intelligence, il va bénir tes enfants, il va bénir ta richesse. Mais si tu renies les bienfaits d'Allah et tu n'es pas reconnaissant envers les bienfaits d'Allah et tu ne veux pas remercier les bienfaits d'Allah Azza wa Jal, alors prépare-toi à un châtiment très dur et très douloureux. لماذا؟ لأن الإنسان يكفر. يقول الله عز وجل في القرآن الكريم إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يظلم نفسه ويظلم غيره جهولا يجهل قدر الله عز وجل ويجهل قدره. فلذلك الله تعالى لا يحب من كفر بنعمته. لا يحب الله الذي ينسى فضل الله عليه. دائما قل هذا بفضل الله ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر ومن كفر فإن الله غني حميد. من كفر الله تعالى غني حميد لا يحتاج إلى شكرك. إذا شكرت فلنفسك وإذا كفرت فعليها. فمن شكر فلنفسه ومن عمي فعليها. فلذلك المسلم دائما يتذكر هذه الأيام الصعبة التي مرت عليه ودعا الله تعالى واستجاب الله دعاءه. Toujours on se rappelle des moments de difficulté, les moments difficiles, les moments des épreuves.
Si tu as toujours une relation avec ça, qu'est-ce qu'il va se passer dans ton cœur? Tu vas devenir modeste avec les gens. Là, tu vois quelqu'un, il vit moins que toi dans le matériel de dunya. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas le mépriser, tu ne vas pas le rabaisser. Pourquoi? Parce que tu vas dire, moi aussi, j'ai passé par ça. J'ai passé par cette porte-là. J'ai passé par ce pont. J'ai passé par cette épreuve. Au contraire, ton cœur il sera rempli de miséricorde. القلب ديالك يكون عامر بالرحمة. بل سترحمه وتعطف عليه وتدعو له بالفرج. وهذا هو المسلم. هذا هو حال المسلم. بعد ذلك تقول بصرى بنت صفوان. هذه امرأة من الصحابيات الجليلات اسمها بصرة بنت صفوان. تعرفوها هذه المرأة ولا ما تعرفوها؟ J'ai parlé d'elle. Vous la connaissez? Boussra. Et c'est elle qui a rapporté le hadith من مس ذكره فليتوضأ. عقلتوا عليها ولا ما عقلتوش عليها؟ On a parlé d'elle. On a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a touché son sexe, il doit refaire ses petites ablutions. Qui a rapporté ce hadith? La femme qui nous a rapporté ce hadith, c'est cette femme, ismuha Boussra bintu Safwan. C'est pour ça des savants ils ont dit non, le hadith il n'est pas sahih. Mais pourquoi? Parce que le hadith c'est un acte qui a une relation avec les hommes. Il parle des hommes. Et il est rapporté par une femme. هي الصحابية الوحيدة التي أخبرت بهذا الحديث. قالت لهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مس ذكره. ولكن الصحيح أنه حديث صحيح. حديث صحيح لأنها صحابية من الصحابيات الكريمات العدول لا يجوز في حقها الكذب. لن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alors qu'est-ce qu'il va dire cette femme? قالت عن بصرى بنت صفوان أن النبي صلى الله عليه وسلم سألها من يخطب أم كلثوم بنت عقبة. قالت فلان وفلان وعبد الرحمن ابن عوف. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a posé la question à cette femme. Galha, qui a demandé la main de Kalthoum bint Uqba. Une fille qui s'appelle Kalthoum, la fille de Uqba. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est parti voir Boussra. Galha, qui a demandé la main de cette fille. Galha, ya Rasulallah, il y a telle personne, il a demandé sa main. Et telle personne, il a demandé sa main, et Abd al-Rahman ibn Auf, il a demandé sa main. Alors, combien de personnes? 3. 3 gens. Il a la chance, cette femme. 3. Alors, imaginez, ماذا يقول النبي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنكحوا عبد الرحمن بن عوف فإنه من خيار المسلمين ومن خيارهم من كان مثله. Il faut donner à Abd al-Rahman parce que Abd al-Rahman il est parmi les meilleurs musulmans. Et s'il y a quelqu'un comme lui, lui aussi sera parmi les meilleurs musulmans. Alors il a orienté cette femme à, voilà, si vous voulez donner à un des 3, moi, je propose à Abd al-Rahman ibn Auf. Il a voulu زوجوا عبد الرحمن بن عوف. فهنا وصية النبي صلى الله عليه وسلم وشهادته أن عبد الرحمن من خيار المسلمين. قال لهم cet homme-là, c'est pas un musulman simple, non, c'est parmi les meilleurs musulmans. هذه وصية, et ça c'est un témoignage de qui? Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il ne va pas donner son témoignage gratuitement parce que c'est son ami. Non. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est juste. Quand il donne un niveau à quelqu'un, quand il donne une note, il fait un témoignage pour quelqu'un, en faveur de quelqu'un, c'est la justice. يقول الحق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحق ويقول الصدق لا يجامل أحدا
il ne va pas lui faire plaisir, il fait ça pour lui faire plaisir, non. Voilà qu'il mérite. S'il mérite ça, il va lui dire tu mérites ça. S'il ne mérite pas, il ne va pas lui dire que tu mérites. فلذلك قال أنكحوا عبد الرحمن بن عوف فإنه من خيار المسلمين ومن خيارهم من كان مثله. هذا الرجل الصالح، هذا الرجل الصالح كان كريما وكان ينفق ماله في سبيل الله. لقد عاش الصحابة رضي الله عنهم مع كل آية من آيات القرآن الكريم. عبد الرحمن بن عوف لما سمع قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، وسمع قوله تعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أسرع للإنفاق في سبيل الله. فعن طلحة ابن عبد الله ابن عوف قال كان أهل المدينة عيالا على عبد الرحمن بن عوف، ثلث يقرضهم ماله وثلث يقضي دينهم ويصل ثلثا عبد الرحمن بن عوف quand il était à Médine لما كان في المدينة il est devenu riche. يقول طلحة، هذا c'est son frère طلحة ابن عبد الله بن عوف. طلحة ماذا يقول؟ يقول la majorité des habitants de Médine c'est Abd al-Rahman qui les a pris en charge. C'est Abd al-Rahman qui les a pris en charge. Le tiers de ces gens-là, c'est Abd al-Rahman qui va prêter son argent pour ces gens-là. Celui qui veut faire un commerce, celui qui veut faire un projet, celui qui veut se marier, celui qui veut acheter une maison, il va lui prêter de l'argent, sans intérêt, sans rien. ثم قال وثلث يقضي دينهم. Et le tiers de ces gens-là qui sont endettés, lui il va payer leur dette. Et le tiers c'est pour sa famille. يصل به رحمه. Il va visiter son oncle, il va visiter sa tante pour sa famille, pour ses proches, pour son lien de parenté. والثلث يصل به رحمه. وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما أن عبد الرحمن بن عوف أوصى ب50,000 دينارا في سبيل الله فكان الرجل يعطى منها 1000 دينار. عبد الرحمن بن عوف il a laissé avant sa mort la wasiya. Wasiya, il a écrit quand je meurs il faut laisser mettre à côté 50,000 dinars. 50,000 dinars pour 50 personnes. Ça veut dire 1000 dinars par personne, pour les pauvres. Et là, quand je vous dis le dinar en or. Le dinar en or, il coûte aujourd'hui 4 grammes et quart. 4 grammes et quart d'or. L'or, nous, on va faire 30 euros. 160 euros. 160 euros fois 1000. Ça fait. 160 000 euros par personne. Les gens ils écoutent dinar, ils se rappellent le dinar algérien ou le dinar tunisien. Ils écoutent le dirham, ils se rappellent le dirham marocain ou le dirham imaratien. Non. On parle de dinar en or. Le dinar en or, il coûte 4 grammes et quart d'or. L'or est 18 carats. Le 18 carats. 18 carats, il compte minimum là 30, 31 euros jusqu'à 32 euros. Si on fait 30 euros fois 4, ça fait 120 aux îles car 10 euros, 130 euros. Alors 130 euros fois 1000, ça fait 130 000 euros. Alors il a laissé lui 50 000 dinars. Et il a dit chaque pauvre il va prendre 1000 dinars. Chaque pauvre il prend 130 000 euros par pauvre. Il achète une maison, il fait un projet, il se marie, il devient riche ou pas?
كان يعطي الصدقة ليغني الفقراء. من يعطي الصدقة, il ne va pas lui donner 1 euro. Mais يعطي 50, c'est 50 000 dinars là, c'est en espèces. On a parlé sur 1000 chameaux, 3000 moutons, 100 chevaux. Là, on parle sur quoi? Sur l'espèce qui a laissé. Le liquide. Là, l'espèce. Les 50 000, c'est pour les pauvres. On va pas, ils ont pas, qui a laissé pour sa famille, pour ses héritiers, c'est encore plus. وعن الزهري أن عبد الرحمن أوصى للبدريين فوجدوا 100 فأعطى كل واحد منهم 400 دينار فكان منهم عثمان فأخذها. عبد الرحمن بن عوف, il a laissé, il a dit, les gens qui ont participé au combat de Badr, les compagnons qui ont participé au combat de Badr, je vais vous donner 400 dinars par personne. Et ils étaient 100. Ils étaient combien? Ils étaient 100 personnes. Alors 400 fois 100, il y en a 4000. Alors il a donné 400. Et parmi eux, il y avait Uthman ibn Affan. Il a participé. Et il a pris lui aussi les 400 dinars. C'était cadeau, ce n'est pas une sadaqa. C'était un cadeau pour honorer les compagnons qui ont participé au combat de Hadiya Faqat. Ça c'est un cadeau, ce n'est pas des pauvres. Uthman ibn Affan, ce n'est pas un pauvre. ولكن أعطاه un cadeau. Les gens qui ont participé, les combattants de Badr, un cadeau, 400 dinars par personne. Je vais faire 400 dinars. On ne compte pas, c'est pas la peine. Hein? Nous qu'on écoute Sahaba, oui, c'était des dépenseurs, mais quand ils donnent. On est entre nous, on est des pauvres. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلي من بعدي خيركم لأهلي من بعدي. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit les meilleurs parmi vous, il parle des compagnons, c'est les meilleurs qui vont prendre soin de ma famille après ma mort. Qui vont prendre soin de ma famille après ma mort. يقول قال أبو هريرة فباع عبد الرحمن بن عوف حديقة ب400,000. عبد الرحمن بن عوف, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a vendu une ferme, يسموه حديقة ولا بستان ولا حائط, ça veut dire une ferme, firma. Il a vendu une ferme, combien? 400,000 dinars. فقسمها بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. Il a partagé ça entre les femmes du prophète صلى الله عليه وسلم. خيركم لأهلي من بعدي. Il a vendu sa ferme à 400,000 dinars et il a partagé ça. Il a donné une part pour Aïcha, une part pour Hafsa, une part pour Salama, une part pour Zaynab, une part Azwaj Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui étaient vivantes après sa mort. Il a partagé ça bit-tasawi entre les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وعن سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه إن الذي يحنو عليكن يحنو يعني يكون حنين معكم إن الذي يحنو عليكن بعدي لهو الصادق البار اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة. سلمة قالت le prophète nous a dit le meilleur, le véridique, le pieux parmi mes compagnons, c'est celui qui se comporte avec miséricorde avec vous après ma mort, ce qui prend soin de vous après ma mort. Et après, Salama il a fait le dua avec qui? Avec Abdurrahman. قالت اللهم اسقه من سلسبيل الجنة. Ya Allah, donne à boire de ton paradis, de l'œil qui s'appelle Salsabila à Abdurrahman ibn Auf. Pourquoi? Parce qu'il a pris soin de nous après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وهذه شهادة من سلمة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم. Voilà une femme parmi les femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il témoigne que Abdurrahman, il a pris soin d'elle et des femmes du prophète sallallahu alayhi wa sallam après la mort du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. بل لقد تصدق عبد الرحمن بن عوف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشطر ماله ثم تصدق بعد ذلك ب40,000 دينار ثم حمل على 500 فرس في سبيل الله و500 راحلة وكان أكثر ماله من التجارة وقيل إنه أعتق في يوم واحد 30 عبدا. Écoutez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un autre témoignage. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Abdurrahman ibn Auf, il a donné la moitié de charissage fi sabilillah. Et un jour, il a donné 40 000 dinars fi sabilillah. Et un jour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé 500 000 chevaux fi sabilillah. 500 chevaux fi sabilillah. Et un jour, il a donné 500 chameaux avec leurs marchandises. برَاحِلَتِهَا في سبيل الله. هذه à l'époque de Nabi, هذه النبي صلى الله عليه وسلم كان حيا يرزق. Et un jour, il a libéré 30 esclaves dans un jour, dans une journée. Il a libéré combien? 30 esclaves في سبيل الله. أعطاهم حريتهم. وعن أنس قال: رأيت عبد الرحمن بن عوف قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000. Regarde, il était marié avec 2 ou 3 femmes, Abdurrahman ibn Auf. Après sa mort, Anas ibn Malik, il a dit, chacun de ces femmes, on ne parle pas des enfants, les namini kun indor rajin, s'il a 2 ou 3, s'il a 4 femmes, et il a des enfants, des garçons et des filles. Les femmes, ils vont partager le 8e seulement. Tout le monde, le 8e de sa richesse, il sera partagé entre les 4. Imaginez que le 8e, les femmes, ils ont pris 1000 dinars par 100 000 dinars par femme. 100 000, Romain, si on fait 4, combien? 400 000 dinars. Hada c'est combien? Hada c'est le 8e de sa richesse seulement. Ça c'est quoi? Ça veut dire les 400 000, il faut les multiplier pour connaître la richesse fois 8. هذه 100 000 dinars par femme seulement. هذو en espèces, هذه غير فلوس. هذه فلذلك pour vous montrer la richesse qui a laissé Abdurrahman ibn Auf رضي الله عنه وأرضاه. الآن تكلمنا عن إنفاقه. الآن سنتكلم عن زهده في الدنيا ومحاسبته لنفسه. Regardez, il était riche, et écoutez comment il a cette dunya, cette richesse, il n'était pas dans son cœur. عن سعد بن إبراهيم عن أبيه أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أوتى بطعام وكان صائما فقال: قتل مصعب بن عمير رضي الله عنه وهو خير مني، كفن في بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه وإن غطى رجلاه بدا أي ظهر رأسه. وأراه قال: وقتل حمزة رضي الله عنه وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا وقد خشينا أن تكون حسناتنا قد عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. Un jour, il était en état de jeûne, كان صائما. Ils ont ramené le repas pour la rupture de jeûne. Jaboulou al-Maklam al-Maghrib, au coucher du soleil. Ils ont posé le plat pour manger. Quand il a vu le plat, Shaf Ta'am, où il était délicieux, il parle de l'époque de Abu Bakr, de Omar, de Othman. Il y avait vraiment une richesse. Les musulmans sont devenus
riche. Il a commencé, faqal, subhanallah, Mus'ab ibn Umayr, c'est un compagnon, il a dit, cet homme-là, ce jeune musulman, quand il est décédé, quand il était tué dans le combat de Uhud, on n'a même pas trouvé un kafan, un linceul pour couvrir son corps. Si on a trouvé un petit morceau de tissu, quand on couvre sa tête, ses pieds ils vont apparaître. Si on couvre ses pieds, sa tête il va apparaître. Et il était mieux que moi. يقول وهو كان خير مني. قال ثم قتل حمزة. Hamza radiyallahu anhu, il était tué dans le combat de Uhud et il était mieux que moi. Et nous maintenant, on a beaucoup d'argent, on a beaucoup de nourriture, on mange bien, on boit bien. Alors j'ai peur que Allah il nous a donné notre récompense dans ce bas monde et on ne va pas trouver beaucoup de hasanat le jour du jugement dernier. J'ai peur que Allah il nous a donné notre récompense fi dunya. Allah Ta'ala a'tana al-ajr fi dunya et on ne va pas trouver beaucoup de hasanat yawm al-qiyamah. Et il a laissé le repas et il a commencé à pleurer. ترك الطعام وبدأ يبكي. هذا كان عندهم الدنيا ولكن لا تساوي في قلوبهم شيئا. Il n'était pas gravé dans le cœur. ينفق هكذا وهكذا والله تعالى il va bénir son argent. Et ça, maintenant le problème aujourd'hui c'est que l'euro il est là à l'intérieur. كما هذاك الإمام قال لهم الإيمان il est là. Vous connaissez هذا الإيمان il est là. C'était quoi? C'était le portefeuille. Ah non, il est là, il est là. Il raconte, c'est une blague. Il raconte, mais il y a dans notre vie quotidienne, c'est ça. L'iman, c'est l'argent. Chez certaines personnes, عندهم الإيمان الله تعالى ماشي يقول في القرآن le prophète صلى الله عليه وسلم ماشي يقول تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم. Ça veut dire l'être humain il peut devenir esclave de l'argent. Esclave de l'argent. يعني عبد يعبد المال. يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. Il peut vendre sa religion, il peut laisser ses principes, il peut vendre tous les valeurs de din pour quelque chose de dunya, pour une chose éphémère. لأمر سيزول بأمر بسيط يبيع دينه ويبيع عرضه ويبيع شرفه pour الدنيا. فهذا عبد الرحمن بن عوف كان من أغنى أغنياء الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك كان يزهد في الدنيا. أيضا زهده في الإمارة والخلافة. هنا on a remarqué qu'il ne veut pas la richesse, il l'utilise fi sabilillah, et aussi regardez, il refuse le pouvoir. Ils l'ont présenté. Le pouvoir a été présenté pour lui. Khilafa, l'imara, il a refusé. عن عبد الرحمن ابن أزهر أن عثمان اشتكى رعافا فدعا حمران فقال اكتب لعبد الرحمن العهد من بعدي فكتب له وانطلق حمران إلى عبد الرحمن فقال البشرى قال وما ذاك قال إن عثمان قد كتب لك العهد من بعده فقام بين القبر والمنبر فدعا فقال اللهم إن كان من تولية عثمان إياي هذا الأمر فأمتني قبله فلم يمكث إلا 6 أشهر حتى قبضه الله. Uthman ibn Affan, à son époque, était le khalifa, c'est lui qui était le gouverneur des musulmans. Un jour, il est tombé malade. Il commence à saigner beaucoup de son nez. Il a appelé un homme qui s'appelle Humran, c'était son secrétaire, on peut dire le secrétaire du khalifa. Il lui a écrit, il lui a dit écoute, voilà qui va me remplacer. Si je meurs, qui va me remplacer, c'est qui? Abdurrahman ibn Auf. Et moi je vais consulter Sahaba et tout le monde est d'accord, il faut lui donner ce courrier. Alors Humran, il est parti, il a ramené le courrier pour Abdurrahman. Il a dit je te ramène une bonne nouvelle. Je te ramène une bonne nouvelle. Tiens, quand il a ouvert le courrier, قال عثمان
il veut que tu le remplaces s'il meurt. Il veut le remplacer dans quoi? Dans le pouvoir. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Abdurrahman, il est parti dans le Rawda. Vous connaissez le Rawda, entre le minbar du prophète sallam et la chambre de Aïcha radiyallahu anha. Maintenant la tombe du prophète, le qabr ou le minbar. Hadi al-Rawda al-Sharifa, à la mosquée de Médine. Et là-bas, dua mustajab, il est parti là-bas, il a commencé à faire dua. Qala ya Allah, si vraiment Uthman, il veut que je le remplace, et tout le monde est d'accord, ya Allah, donne-moi la mort avant donne-moi la mort avant Uthman. Donne-moi la mort avant Uthman. Qala, il est resté 6 mois, et il est décédé avant Uthman ibn Affan. Wa mata qabla Uthman ibn Affan. Pourquoi il a fait ce dua? Il ne veut pas le pouvoir. Il ne veut pas cette responsabilité. Il était quelqu'un qui peut gérer ça. Et il était juste. Et c'est parmi les anciens musulmans, parmi les Kurama, les généreux. Ya Allah, donne-moi la mort. Ramène-moi vers toi avant Uthman ibn Affan. Il est resté 6 mois et il est décédé avant Uthman ibn Affan. Là, on montre qu'il était riche et il ne veut pas utiliser cette richesse pour mépriser les gens, pour maladdat dunya. Voilà, le pouvoir a été proposé pour lui et il a demandé la mort avant Uthman ibn Affan. Pourquoi? Pour ne pas gérer et pour ne pas gouverner et pour ne pas prendre cette responsabilité. Et nous maintenant, des fois, les gens ils courent pour... Et il n'est même pas compétent. Il n'est même pas compétent pour ce poste-là et il se présente pour ce poste-là. Pourquoi? La crainte de Dieu, il n'y a pas. S'il a la crainte de Dieu, et il a la foi, et il sait la valeur de cette responsabilité, et il sait les comptes qu'il doit rendre auprès d'Allah, il ne va pas se présenter. Il va même courir, il va refuser, il va s'écarter de cette responsabilité. Surtout s'il n'est pas compétent, s'il n'est pas prêt à gérer ça. Il n'a pas le temps, il n'a pas les compétences. Tu veux imam? Tu fais imam. Professeur. Il ne sait rien, c'est pas son niveau, c'est pas sa place, il n'a pas de compétences, il n'a pas... Il se présente. Pour tout, j'ai donné un petit exemple seulement, mais dans tous les domaines. فلذلك هذا عبد الرحمن بن عوف, il a demandé la mort avant Uthman. Pourquoi? Pour qu'il ne prenne pas cette responsabilité. La lahu wa la alayh. Il veut se rencontrer avec Allah, comme ça, ya Allah, voilà, tu vas me juger sur ma petite responsabilité. J'avais une responsabilité sur ma famille, c'est bon, ya Allah, c'est ça ce que j'ai fait. Là, ils m'ont présenté, les musulmans, ils m'ont fait confiance, ils m'ont choisi, mais moi, je ne veux pas prendre le risque. Il ne veut même pas prendre le risque. هذا عبد الرحمن بن عوف. قال الذهبي رحمه الله: من أفضل أعمال عبد الرحمن بن عوف عزله نفسه من الأمر وقت الشورى واختياره للأمة من أشار به أهل الحل والعقد فنهض في ذلك أتم نهوض على جمع الأمة على عثمان ولو كان محابيا فيها لأخذها لنفسه أو لولاها ابن عمه وأقرب الجماعة إليه سعد بن أبي وقاص. هذا عبد الرحمن بن عوف. Le jour de la mort de Omar ibn Khattab. Omar ibn Khattab, quand il était poignardé par Abu Lu'lu al-Majousi, Omar ibn Khattab, il va écrire 6 personnes, les noms de 6 personnes. Il va dire, il faut choisir un de ces 6 pour me remplacer. Moi, je vous propose 6. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم, quand il est décédé, il était satisfait sur ces personnes. Alors il a mis dans cette liste Uthman ibn Affan, Ali ibn Abi Talib, Sa'd ibn Abi Waqqas, Abd al-Rahman ibn Auf,
طلحة بن عبيد الله وأبو عبيدة بن الجراح 6 هادو 6. Alors là quand Omar ibn Khattab est décédé, ils ont lu la liste qui est Omar ibn Khattab, il nous a laissé 6 personnes. Uthman, présent. Abdurrahman ibn Auf, présent. Saad ibn Abi Waqqas, présent. Zubayr ibn al-Awwam, présent. Talha ibn Ubaydillah, présent. Abu Ubayda ibn al-Jarrah, présent. 6. Directement, Abdurrahman ibn Auf, quand il a écouté son nom, il a dit: moi je me retire. Moi je me retire. Vous êtes 5. Anna, je me retire. Directement. Moi, je me retire. Regarde, Omar ibn Khattab, il a mis son nom dans la liste. Après, qui a remplacé Omar? C'est Uthman. Et Uthman aussi lui a écrit, il a dit: c'est toi qui vas prendre. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a demandé directement la mort. Pourquoi il a demandé la mort? Parce qu'il savait, si Uthman est décédé avant lui, les Sahaba, ils vont l'obliger à prendre cette responsabilité. Ils ne vont pas le lâcher. C'est toi qui vas. Parce que Omar ibn Khattab, il a mis ton nom et t'étais retiré. Et maintenant, Uthman ibn Affan, il a mis ton nom. On ne va pas te laisser le droit de se retirer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré. Mais moi, je me retire. وهذا الزهد في الإمارة والزهد في السلطة. وعبد الرحمن بن عوف مناقبه كثيرة. توفي رحمه الله سنة 32. Il est décédé 32 ans après l'immigration. 32 سنة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمر يناهز 75 سنة. Il a vécu 75 ans. Il a vécu combien? 75 ans. هذا الصحابي الجليل ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان. Maintenant عبد الرحمن بن عوف il est enterré في البقيع et qui a prié sur lui صلاة الجنازة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. فاللهم ارض عن صحابة رسولك. اللهم اجمعنا بهم. اللهم اجعلنا من رفقائهم في الجنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من المؤمنين واجعلنا من الصادقين. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم في الدنيا والآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إن شاء الله يا frère, c'est Mohamed, il demande dua. اللهم بارك فيه وبارك في صحته وبارك في أولاده وبارك في رزقه. اللهم كن له وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا. اللهم وفقه لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا جميعا لما تحبه وترضاه. اللهم بارك في أولادنا وبارك في بناتنا وبارك في زوجاتنا. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا منه سالما موفقا ومن الشر معصوما. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع المبارك ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة. اللهم اغفر لي